सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरों, बावल होई सो शहलोरों। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरों, बावल होई सो शहलोरों। तैं शह मन में किया रोस, मुझे अवगन शह नाही दोष। तैं साहिब की मैं सार न जानी, जो बन खोए पाछै पछुतानी। रहा काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हाँ बिरहैं जाली। बिरहैं बिहून कतैं सुख पाए, जां होए कृपाल तां प्रभु मिलाए। विधन हुई मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जहाँ फिर देखा ता मेरा अल्लो बेली। वाट हमारी खरी उडीणी, खनियों तिखी बहुत पीणी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ संहार सवेरा। वाट हमारी खरी उडीणी, खनियों तिखी बहुत पीणी। उसी ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ संहार सवेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश, शाम समय सत्संगत दियां ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਕਲਾਮ, ਮੁਕਾਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਠ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ we have gone through the whole detailed discussions, especially
what kind of culture, environment we have witnessed in South Asia. And what kind of uplifting from spiritual side Babaji has actually provided to us when we read this Bani. मतलब जिन्हां समाजां दे विच जिन्हों साहब ने क्या सीगा या भाई गुरदास जी कहिंदे सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मुलाने. Just two communities were always quarreling. They don't have anything actually in common and they don't want to come on any common ground. But we have witnessed a culture over there, and especially which has been started by Guru Nanak Sahab, which has been actually you can say blossomed by 10 Guru Maharaj actually lives, and after that whole Sikh ancestors, they have worked on that side, and finally they brought Darbare Khalsa when people were witnessing the harmony over there between the community, between the whole human being who were living on the land of Fire River. So we have witnessed it, we have actually history of it. But here ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ. ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਬਾਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ when we were doing masters in literature, that time also actually we go through with that whole Sufi literature almost. And even ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ. ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧਿਆ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਈਵਨ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸੂਫੀ ਆਏ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸੂਫੀ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੂਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਸੂਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ. ਮਤਲਬ ਰੂਮੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ. ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ, ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ. ਮਤਲਬ ਇੱਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, revenge based retaliation kind of behavior people always exercise. ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਵਰਚੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ. ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ. No one can imagine that this type of message actually can exist in this world, or can anyone imagine that that message was delivered in 11th century, 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆਂ, ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਈਵਨ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਤਕਦੀਰ ਉਮਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇਗੋ ਸੁਨਾਨ ਅਵਲ. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ,
ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਧੌਂਸੇ ਖੜਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖੁਦਾਈ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪਨੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਸੇजेस? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਸ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬਚਨ ਹੈ people who really want to enjoy some sort of spiritual experience, these shabad can play as a role as a leader, because these are the messages which provides us what should be the method, what should be the path to attain spiritual betterment, spiritual development. In this Shabad, Baba is going to talk about Birha, about Vedan, and they're going to give some sort of metaphoric examples which going to actually provide totally highest level of presentation. And we're going to actually discuss all that during this Shabad. First of all, let's actually have a little discussion on Rahao Pada, Rahao da Pada. बचन है तै साहिब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। रहाओ तै साहिब की मैं सार न जानी। साहिब जिहदी साहिबी हुंदी है, मलकीयत हुंदी है, जिहदी सोहबत विच सब दी सोहबत है, अकाल पुरख वाहिगुरू। हे साहिब, हे मेरे मालक, हे मेरे लॉर्ड, मैं तो तेरी सार ही नहीं जान सकिया, मैं तो तेरा एहसास ही नहीं कर सकिया, मैनू पता ही नहीं। देखो ना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ में। ਉਹ ਕਿਆ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਾਸ ਹੋਏ, ਸਨੇਹ ਹੋਏ, ਖਲੂਸ ਹੋਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਕਾਬਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ, ਨੀਵਾਂ, ਅਦਨਾ, ਛੋਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि बंदे की हालत मोस्टली ऐसी होंगी भी आपस को दीर्घ कर जाना है और न को लगामात। वो कहता बस मैं तो मैं ही हाँ, बाकी तो सब एवं लगा मात्रा ही तुरे फिरते हैं। जे कोई कंप्लीट आ, पूरा आ, तो आप ही हाँ। मेरी गल होए तो बस वधिया आ, मेरी ही इज्जत होए, मेरा ही मान होए, मेरे ही सब एहतरामियत होए। कहते आपस को दीर्घ कर जाना है और न को लगमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। दोजक नरक कोई होर नहीं गा, बंदे दे अमलों दे विच नरक निकलदा। ये ना भगत बाणी दी रचना तो प्रारंभ हुई सी ना, अमल सिरानो लेखा देना। उथों बात शुरू भगत कबीर जी ने बात शुरू की, बंदे चेते रखी, ये जो कीता, जो करदा है, जो बोलदा है, जो किते वो शायर ने बचन लिखे थे ना, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ये अजय अधूरा आ, जिंदगी ना भी रहे तो सदावां पिछा कर दियां ने। जिंदगी रहिंदियां परछावें बन के तुरदियां ने, जदों विदा हुंदा है तो फिर आपां उस दिन बचन विचार रहे सी, नानक अवगुण जितड़े 33 गली जंजीर। ਉਹ ਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਅਦਨਾ ਨੀਵਾਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ, ਵਟ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਖਲੂਸ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਿਰਸਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿੱਕੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਦਨੀ ਅਦਾਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਨਮਾਣੇ ਅਦਨੇ ਨਤਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਕਿਆ ਵਿਡਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੈਸੀ ਆਈਡੀਅਲ ਪੂਜਾ ਚ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਚਾਰ ਛਿਪਰੇ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 14 ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ 4 ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਤਬਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਏਕੋ ਵੇਸ। ਤੇ ਏਕੋ ਵੇਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਕੋ ਹੈ ਭਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਉਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਲੂਜਨ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਲੂਜਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੂਜਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧਿਓ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਾਕ ਟੂਵਰਡ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਅੱਲਾ, ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਗॉड, come with me. I want to show you the reality, the real path of Rabb ji. The real path is, we are so illiterate. ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਲੀਟਰੇਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੰਗ, ਨਸਲਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਜਿਉ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ? ਹਾਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡ ਦੇयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਐਵਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਸੇਮ ਲਾਈਨ। ਦ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਦ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਹੇਅਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਤ ਟੁਕਾਈ। ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ कैसी है, जोबन खोए पाछे पछतानी। एक चीज और भी है, आप तो गुरु के हजूर बैठे हो, यंग बच्चे बैठे हैं, यंगस्टर्स बैठे हो, काफ़ी पीपल आर वेरी, यू कैन से different demographics I can witness now, and same thing might have happened in front of our TV screens. ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਗੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਔਰਗਨ ਐਜ਼ ਏ ਔਰਗਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆ, ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰੇਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਲਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਪਛਤਾਵੇ ਆਉਣਗੇ, ਝੋਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਵੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਫਿਰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੋ ਮੈਂ ਬਸ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आपने, चलो बस का तो बहुता मलाल नहीं, क्योंकि बसा तो असीं तो घट यूज़ करते हैं, थोड़ी फ्लाइट मिस हो जाए, हाउ यू गोना फील? मैनू एक्सपीरियंस होया एक दो बारी एवें, बंदा जो फ्लाइट मिस कर जाए, 10 मिनट लेट हो जाए, वो अंदर ना जान देन, बोर्डिंग पास ना मिले, फिर सारा कुछ बंदे दी फ्रस्ट्रेशन दा वो लैवल हुंदा, ओ हो माई गॉश टिकट भी बेकार चली गई, अगे पहुंचना सी, प्रोग्राम बनया सी, कोई रीजन होए, बस इहो चीज़ सोच के देखो कि तुसी फ्लाइट फड़नी सी ते जदों टाइम सीगा उदों तुरे नहीं। हुण जे तुरना भी चाहुंदे हो तो हुण पता भी हुण नहीं, नाउ यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट एक्चुअली रीच ऑन दैट लैवल। भगत फरीद जी कहते, जोबन खोए पाछा पछता नहीं रहा। बीते कल आप पहला पदा विचार लिया सी, तप तप लोए लोए हाथ मरोरो, बावल होई सोशो लौरो। मैं बेनती कर रहा सीगा, मन की दशा आ, जो मन में कुछ समझ आ जाती है ना, देखो क्रेविंग, मैं एडिक्शन काम कर रहा लंबे समय तो काउंसलिंग साइड पर, मेन जोड़ा साडा काउंसलिंग ही प्रैक्टिस का ग्राउंड होंदा आ। जिहड़ी क्रेविंग आ, भुख आ, किसी चीज़ की भी ललक आ, ये वो माड़ी है, असी मानने बंदे च ना इंपल्सिवनेस नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ बारे भी मैं तो मर जाऊंगा जे आ चीज़ ना मिली तो मैं तो जिउ ही नहीं सकता, मेरी तो बहुत बुरी हालत आ। पर हुण लगातार स्टडीज़ या रिसर्च करदे हुण साडे बिहेवियरिस्ट जिहड़े हैगे ने, जिहड़े ह्यूमन साइकी दे एक्सपर्ट्स ने, वो भी इस लैवल ते आ गए ने कि देयर टू टाइप ऑफ एडिक्शन, टू टाइप ऑफ क्रेविंग, वन इज गुड वन इज बैड। जिवें स्ट्रेस की गल होण लगी हुण, देयर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, वन इज गुड वन इज बैड। वी शुड इंजॉय गुड स्ट्रेस ऑल द टाइम, बट नॉट द बैड स्ट्रेस। एग्जैक्टली हर तरह के, ईवन जिहड़ी स्टिमुलेशन भी है, जिहड़ी डिप्रैसिवनेस भी है, ये भी गुड एंड बैड आ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲਿਵ ਵਿਦਾਊਟ ਇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਮਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਮਲ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਜੋਕ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ enjoy it, you have to be serious. Otherwise, don't actually just try to do any kind of hypocrisy. It's gonna give you hard time. You're gonna have really actually more miserable state of mind. So no one wants that kind of state of mind at all. So if you really want to go toward that side, take it seriously. It's a serious business. It's not easy business. Guru Nanak Sahib is very clear here. Baba Nanak say, आँखां जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा साचा नाओ। फिर क्या कमाल है, क्रेविंग ऐसी भी होती है, साचे नाम की लाके भूख। भुख तो किसी चीज़ की बड़ी तंग करती है। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀ ਚੱਲਾਂ, ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਰੋਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆਓ, ਗਰਮ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਏ ਚਲੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ। ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੇਦਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਉਹਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪਲੈਜ਼ਰ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਲੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਬਾਵਲ ਹੋਈ, ਬਾਵਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਗੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪ ਪਛਾੜਿਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੇਗਦੇ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਹੱਸਾਂ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਪਾਠ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਸੂਫੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਟੀਕੇਟਸ ਤੇ ਮੈਨਰਸ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ
ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਮਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। I don't want to say all over here. Sometimes people take it otherwise. But you can read this kind of literature. ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ੋ ਲੋਰੋਂ ਤੈਂ ਸ਼ਹ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ। ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, it's a metaphor which is coming from native environment of Punjab, and the one bird, ਕੋਕਲ, ਕੋਇਲ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੂਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਤ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ, ਤੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਕਿਊਰੀਅਸ ਲੈਵਲ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਹੋਏ, ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨਿਰੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੋਇਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕਲ ਆ, ਕੋਇਲ ਬਰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਠ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਕੋਕਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ। ਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੋਟਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਲਖ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਓ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਬਲੈਕ ਓਰੀਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ,
तेरी इन्नी सोहनी बोली, इन्नी सोहनी आवाज़, तेनों तेरा ते रंग बिल्कुल चिट्टा दुध वर्गा हो जाना चाहिए सीगा, तेरे तो खूबी इन्नी है, तेरे कारण की होया, तेरे जिस्मानी तौर पर कालख किवें आ गई? तो फिर जवाब दे रही है, अपने प्रीतम के हों बिरह जाले। अस मेरा प्रीतम मैनूं छड्ड के चला गया, ਉਹਦੇ ਬਿਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਸੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੂਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਵੇਦਨ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਛੋਟਾ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4-4 ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। You don't have a job, that's why you're crying, but people who have actually job, even more than one job, are they happy? Ask them. ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4-4 ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਤੋਂ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਹੇ ਆਰ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਾਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗੀ, ਪੁਰਬਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ। ਵਟ ਐਲਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੂਡ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸਕੂਲਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਤੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ। ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਫਰਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਰਨ ਦਿਸ ਕੰਫਰਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਅਰਨ ਦਿਸ ਕੰਫਰਟ, ਨੋ ਨੋ, ਦੋਜ਼ ਕੰਫਰਟ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। हाँ, you can enjoy, earn happiness, but how बाबा जी? बाबा जी saying सब सुख दाता राम है, दूसर नाहन कोय। क्या जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले आ है। हुण ओदी ते बात हो गई, ओदा एहसास ही नहीं। भगत जी ने कहा मैनू एहसास होया ते कोयल दे जरिए होया। मेरी कोयल नाल गल होई है, मैटाफोर है, don't take it literally, it's example what Baba Farid is putting here, highest level है। मैं कहना पंजाबी जबान नूं नवाज दिता जिदन भगत फरीद जी ने इहो जी रचना रची। पंजाब दी फिजां च रहण वाले लोक बाबा फरीद, गुरु नानक साहब ते होर बाणीकारां दी जय जयकार ना करन। माफी चाहांगा, अकृत घणता तो इस तो वड्डी गलबात नहीं होगी कोई। उस खिते दे कल्चर नूं, बोली नूं, हर चीज नूं अमर कर दिता इन्हां रूहां ने। यह है एक्चुअल लेवल ते, उस हायर लेवल ते ले जाना। क्या जदों क्या ना, कायली काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हाँ बिरह जाली। मैनू बिरहा ने साड़ दिता है।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।